تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن
يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bersyukur kita kehadiran Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Allah kumpulkan kita kembali dalam rangka tahsinul Quran. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum radhu'an dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biiznillah taala, amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampai ya babut tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Qur'ana ya. Man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatillaha wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi
وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب التفخيم والترقيق. فرققا مستفلا من أحرفه وحاذرا تفخيم لفظ الألف كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لا من الله لنا وليتلطف وعلى الله ولو والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسكو. باب الرؤات. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. باب اللامات. وبين الإطباق وحرف الاستباق وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف من أخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محظورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. Ya, baik. Terakhir kita di penjelasannya sudah. Idgham mutajanisain mutamasilain. Sampai mana terakhir?
Idgham. Hah? Mutamasilain udah? Baru mutajanisain. Wa awwalai mithlin. Mutamasilain sudah? Hah? Mislain. Baru mislain kan? Mislain shaghir sudah? Kabir belum. Baik, sekarang lihat aja di buku itu udah ada penjelasannya di buku satu lagi. Karena di situ juga ada keterangan di buku Tuhfatul Atfal halaman 29. Nampak? Ada, Bu? Ada situ? Cocok? Ada? Mislain ada? 27? Di situ halaman 47? Iya, syarah pertemuan dua huruf ya. Ya, jadi di matan Tuhfatul Atfal itu lebih lengkap ya. Di matan Tuhfatul Atfal halaman berapa tadi? 47. Halaman 47, Pak. Pertemuan dua huruf. Syarah pertemuan dua huruf. Dapat? Ya, ada kan? Halaman 47. Nah, itu baitnya ada di halaman 45. Babu fil mithlain wal mutaqaribain wal mutaja nisain. Ada? Bab mithlain, mutaqaribain dan mutaja nisain ya. Nah, kita lihat ya di baitnya itu in fis sifati wal makharijit tafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. Nah, itu baitnya ya. Jika pada dua huruf sifat dan makhraj hurufnya sama, maka dia disebut dengan mithlain, mutama silain. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fis sifati ikhtalafa yulaqaba. Jika makhrajnya berdekatan makhraj ya, dan sifat hurufnya berbeda, maka dia disebut mutaqaribain. Au yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa. Atau jika makhrajnya sama makhrajnya taqadal sadzawo itu kan sama makhrajnya, sifat hurufnya berbeda, maka dia disebut dengan mutaja nisain. Di situ ada keterangannya. Ya. Summa insakan awwalu kullin fas-shaghira sammiyan. Kemudian jika awal semua jenis ini baik mislain, mutaqaribain, mutajanisain, huruf awalnya itu hurufnya sukun, huruf pertamanya, maka disebut dengan shaghir. Ya. Disebut dengan shaghir. Jadi kalau huruf pertamanya baris mati, ini kan pertemuan dua huruf ini. Huruf pertamanya baris mati, huruf keduanya berbaris, maka disebut dengan shaghir. Dari sisi harokat ya, dari sisi baris. Kemudian au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil musul. Ya, atau jika kedua hurufnya berharokat, huruf pertamanya berbaris, huruf keduanya berbaris, maka mislain, mutaqaribain, mutajanisain disebut dengan kabir. Bisa pahami? Kalau huruf pertamanya baris mati, huruf keduanya berbaris disebut shaghir. Kalau dua-duanya berbaris disebut kabir. Jadi mutamasilain kabir,
mutajanisain sohir misalkan. Nah itu tergantung baris huruf pertamanya. Dan pahamilah dia dengan contoh-contoh. Maka mari kita lihat di halaman 47-nya. Nah, halaman 47-nya. Nampak ya? Insya Allah sesudah menengok ini, tak apalah kita tulis. Ya, insya Allah paham tuntas. Pertama, jenis huruf. Ingat ya, ini bab apa tadi? Pertemuan dua huruf. Pertemuan dua huruf. Yang pertama, jenis hurufnya disebut dengan mislain atau mutamasi lain, sama. Apa itu mislain? Tengok keterangannya, buka kurung. Pertemuan dua huruf di mana makhraj dan sifat hurufnya sama. Berarti hurufnya saja sama, pastilah sifatnya sama. Ya kan? Hurufnya sama, mim sama mim kan sama itu. Nun sama nun sama. Ya. Ta sama ta misalkan sama hurufnya. Maka itu disebut dengan mutamasilain. Nah, kolom berikutnya harokat. Ingat tadi harokat itu apa? Sohir. Sohir itu apa? Huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berbaris, berharokat. Nah, disebut dengan sohir. Nah, maka kalau itu kita jumpai, hukumnya adalah idgham. Ya, hukumnya, maksudnya cara membacanya adalah idgham. Apa itu idgham? Huruf pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Bisa pahami ya? Jadi hukumnya adalah idgham. Jadi kalau ditanya orang awak idgham mutamasilain sohir, berarti idgham itu hukumnya, ya, mutamasilain jenis hurufnya, berarti hurufnya sama. Sohirnya apa? Sohir tadi harokatnya. Oh, sohir. Oh, berarti harokat huruf pertamanya mati, huruf keduanya berbaris. Nah, itu ya. Maka idgham mutamasilain sohir. Kita lihat contoh ayat. Tulisannya alam aqul lakum. Mana di situ dua hurufnya yang sama? Mana, Pak? Lam sama lam. Betul. Nampak? Alam aqul lakum contoh ayat. Alam aqul lakum. Berarti yang mana itu yang sama hurufnya? Lam sama lam. Iya kan? Lam sama lam. Lam pertama barisnya mati. Lam kedua berbaris. Maka lam pertama tak lagi dibaca, langsung lam keduanya ditasdidkan. Jadi lam pertama itu dimasukkan ke lam yang kedua. Maka cara membacanya dibaca di sampingnya itu kolom terakhirnya alam aqul lakum. Paham Pak ya? Kalau di Quran tulisannya begitu, alam aqul lakum, yang lamnya dua, tulisannya lamnya dua. Tapi kalau kita membacanya alam aqul lakum. Nah, lebih jelas lagi contoh yang kedua. Wa qad dakhalu. Apa di situ yang sama hurufnya? Dal sama dal. Berarti sohir kan? Karena dal pertama mati, dal kedua berbaris. Seharusnya kita baca macam mana itu? Seharusnya sebelum kita belajar ini. Seharusnya kan wa qad dakhalu kan? Wa qad dakhalu. Kan dikolkolahkan itu, dipantulkan. Karena dia bertemu dua huruf, ya, maka diidghamkan. Huruf pertamanya dimasukkan ke huruf kedua, maka disebut idgham. Idgham itu artinya memasukkan huruf pertama ke huruf kedua. Apa tandanya? Dikasih tasdid. Jadi kalau Bapak buka Quran, itu ada tasdid nanti di situ. Jadi cara membacanya wa qad dakhalu 1 2 3. Paham sampai sini? Itu. Contoh yang ketiga, idrib bi'asak. Mana di situ mutamasilain? Ba sama ba. Seharusnya kita baca idrib. Ya kan? Baru bi'asak. Karena berjumpa dua huruf, ya, maka dimasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Di Quran dikasih tanda tasdid. Di Quran dikasih tanda tasdid. Jadi membacanya idrib bi'asak. 1 2 3. Contoh yang ketiga berikutnya yukrihun.
Yang mana itu sama? Ha sama ha. Maka ha pertama dimasukkan ke ha kedua. Dikasih tasdid. Jadi yukrihunna. Rihunna. 1, 2, 3. Nah, contoh yang terakhir yudrikum. Kap sama kap. Seharusnya kita baca rikum kan? Rikum. Seharusnya kan itu. Rikum. Tapi karena itu pertemuan dua hurufnya sama, maka kap kedua tak dibaca lagi, tapi sudah dimasukkan ke kap. Kap pertama tak dibaca, dimasukkan ke kap kedua, maka dikasih tanda tasdid. Yudrikum. 1, 2, 3. Nah, jadi jangan dibaca lagi yudrik. Nah, jangan ada riknya lagi, tapi langsung yudrikum. Oke, sama-sama lagi. Alam aqul lakum wa qad dakhalu idrib bi'asak yukrihunna yudrikum, dan banyak contoh yang lain. Ini contoh hanya beberapa ya, bukan ini saja. Nanti ada mim jumpa sama mim. Nah, sama dia ya. Nah, jadi ini hanya contoh beberapa saja. Nah, kemudian ada pengecualian. Ada pengecualian. Lihat kolom bawahnya halaman 48. Ada pengecualian, yaitu hukumnya dibaca izhar, ya kan? Hukumnya dibaca izhar, tak boleh dimasukkan. Kapan itu? Yang pertama apabila huruf mat. Nampak ya kan? Makanya di matan Jazari tadi kan ada fi yaumi maqalu wa hum. Nah, itu pengecualian. Contoh, huruf pertamanya mat, fi yaumi, ya. Fi yaumi. Fi yaumi. Ya. Ini ianya ia mat, huruf mat. Ya, walaupun sohir, satu berbaris mati, satu lagi berharokat, maka ini harus dibaca izhar. Izhar itu apa? Jolas. Fi yaumi, jolas dia. Fi yaumi, tak boleh fi yaumi, tak boleh idgham. Tak boleh dimasukkan dia. Tapi dibaca izhar. Huruf per hurufnya dibaca. Fi yaumi. 1, 2, 3. Nah, jadi jangan dibaca fi yaumi. Salah ya. Pengecualian dia. Nah, contoh yang lain. Qalu wa hum. Waw sama waw. Cuma ini kan waw mat. Jadi harus dibaca izhar. Tak boleh qalu wa hum. Tak boleh. Tak boleh idgham. Idgham tahu ya, masukkan ya. Nah, tapi izhar. Qalu wa hum. 1, 2, 3. Contoh yang lain. Huruf pertama ha saktah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya, ha sakat namanya ya. Ha sakat. Ha yang disakatkan. Jadi tidak boleh kita memasukkan ya ma aghna anni maliyah halak. Nah, ini pengecualian di dua tempat ini. Ya, satu dia huruf mat, satu lagi dia huruf ha sakat. Saktah ya. Ini harus disaktah. Ma aghna anni maliyah, diam, halaka anni. Nah, jadi disaktahkan dia. Ya. Dalam riwayat Hafs ini disaktahkan. Ya, disaktahkan. Tapi boleh juga dimatikan. Ma aghna anni maliyah, baru halaka anni. Tapi tidak boleh diidghamkan. Bisa ya pengecualian. Nah, ini cuma ini aja ini pengecualiannya ya. Nah, baik, kita lanjut. Sekarang huruf pertamanya berbaris, huruf keduanya juga berbaris. Namanya apa tadi?
kabir. Ya. Kalau soghir tadi kan sukun harokat berbaris. Ya, ini baris berbaris, hidup-hidup kabir. Apa itu? Kita lihat huruf pertama dan keduanya berharokat. Nah, kalau huruf pertama dan keduanya berharokat, dia dibaca izhar. Dalam riwayat Hafiz dibaca izhar. Ya, contoh fihi huda. Mana di situ mutamasil lain? Ha. Satu hi, satu hu. Maka tak boleh fihi huda, tak boleh. Tapi ada bacaan imam yang lain. Bacaan imam yang lain itu seperti itu. Jadi diidghamkan dia. Fi huda. Tapi kalau kita kan riwayat apa tadi? Hafiz. Kalau riwayat Hafiz dibaca izhar. Fihi huda. 1, 2, 3. Nahnu naqussu. Yang mana itu? Nun, ya. Nuna, ya kan? Nuna, naqussu, nahnu naqussu, harus dibaca jelas. Izhar. Kemudian yashfa'u indah. Yang mana itu mutamasil lain? Ain. Tak boleh kita baca yashfa'indah. Tapi imam yang lain ada yang baca gitu, ya, imam yang lain. Kalau kita riwayat Hafiz tak boleh. Yashfa'u indah. Wa wudi'a waw sama waw sama kan hurufnya. Kemudian fa faza'a, ya, za'a kan, zi'a atau za'a? Fa fazi'a. Yang mana itu? Fa, ya, yang ada adalah huruf fa. Jadi dibaca izhar. Jadi hukumnya idgham mutamasilain kabir atau idgham, ya, izhar mutamasilain kabir, ya. Ini kalau dia berharokat. Tapi ada pengecualian. Nah, tetap ada pengecualian. Tengok itu pengecualiannya. Tadi kan kalau kabir izhar, berarti ada yang diidghamkan. Nah, kalau sudah pengecualian berarti lebih sedikit dia. Ya, pengecualian pada surah 12 ayat 11. Coba dilihat. Surah 12 ayat 11. Betul tidak? Seperti itu. Pengecualian. Kita ambil satu contoh pengecualian. Ada tanda tulisan di bawahnya itu, la ta'manna tuh di Quran Ibu. Apa bacanya situ? Ismam, ya. Dapat. Jadi aslinya itu, tulisan aslinya la ta'manuna aslinya. Ya, tulisan aslinya la ta'manuna. Ya. Nunnya berjumpa sama huruf nun kan? Nun jumpa sama huruf nun. Ya, ini tulisan aslinya. Nun berjumpa nun, satu berbaris, huruf kedua juga berbaris. Maka seharusnya dibaca izhar. Tapi karena ini riwayat itu apa? Dari Nabi, cara membacanya sudah didapatkan, maka nun pertamanya dimasukkan ke nun kedua. Makanya dikasih tasdid. La ta. Jadi ini aslinya ini gini. La ta manuna. Nah, untuk menandakan bahwasanya nunnya ini dhammah, maka dikasih isyarat. Isyarat apa? Ismam.
Nanti ada di matan itu juga, matan tawassut ya, di bab belakangnya nanti kita pelajari riwayat Hafiz. Ya, karena ada di situ nun dommahnya, baris dommah, maka tanda dommahnya itu cukup dikasih ismam. Ismam itu apa? Isyarat monyong. Isyarat monyong. Jadi perhatikan, la ta'manna, la ta'manna. Jadi tetap bacanya manna, tapi monyong itu manna, tak berubah harokat. Ya. La ta'manna. 1 2 3. Nah, pas nanya itu nah. Nah. Jadi monyong itu cuma isyarat bahwasanya itu ada domma. Dan jangan berubah bunyi ya, jangan la ta'maun, maun, jangan maun, tapi manna, la ta'manna. 1 2 3. La ta'manna. Nah, itu ya cara membaca ismam. Nah, itu. Kemudian dia juga bisa dibaca dengan cara rom. Rom itu apa? Ikhtilas, sepertiga harokat. Aslinya kan la ta'manuna, nuna. Nah, itu kan lengkap 100% baris dommah, nuna. Ini sepertiga. La ta'manuna, manuna. Nah, itu namanya ikhtilas. La ta'manuna. 1 2 3. Manu. Jangan nu, manuna itu 100%. Ini sepertiga. La ta'manuna. Manuna. Nah, jadi orang kalau mendengarnya seperti manna juga. Ya, padahal manuna. Nah, ya, itu namanya rom. Ya, rom. Ya, jadi ayat seharusnya nu jadi nu. Manuna. Nah, itu namanya rom. Itu ya, pengecualian. Pengecualian yang lain, ya, makanni. Ya, makanni asalnya adalah makanani. Makanani dalam surah 18 ayat 95. Tak apalah dibuka ya. Tulisannya makanni. Ya, di Quran itu tulisannya makanni. Nah, langsung ditasdid dia. Langsung dikasih tasdid. Aslinya itu makanani. Nun jumpa sama nun. Kan kabir itu. Nun pertamanya berharokat, nun keduanya berharokat. Nah, karena dalam riwayat itu pengecualian, jadi langsung diidghamkan. Makanni. 1 2 3. Nah, langsung dikasih harokat tasdid. Ya, makanni. Contoh yang lain, pengecualian surah 39 ayat 64. Ya, di Quran tulisannya ta'muruni. Ya, di Quran. Kalau ini mau dibuka silahkan, karena nanti ada harokat. Ta'muruni. Ini tulisan di Quran gini ya. Ini aslinya tulisan sebenarnya ta'muru nani. Nah, aslinya itu ta'muru nani. Surah apa? Az-Zumar. Ta'muru nani aslinya. Ya. Karena ini nun jumpa sama nun, ya, nun jumpa sama nun, pengecualian ya. Pengecualian, maka dilebur, diidghamkan.
sehingga menjadi tulisannya ta'muruni. Sebelum huruf nun, huruf apa? Waw. Waw mat. Ya, waw mat kan? Waw mat tahu ya? A, I, U. Ini U wawnya ya. Waw mat ini. Kalau waw mat atau huruf mat berjumpa sama tasdid, maka menjadi mat lazim. Nanti ada pembahasannya juga ya. Makanya di Quran dikasih ada gini nggak? Ada bang? Ada kan dikasih panjang ini? Karena ini sudah menjadi mat lazim. Ya, mat tobi'i jumpa sama tasdid. Di Quran ibu ada tanda panjang? Ada kan? Maka apa yang dipanjangkan ini? Wawnya atau nunnya? Wawnya. Jadi ta'muruni ini dibaca 6 harokat. Wajib 6. Ya, lazim, ya, lazim, mat lazim. Nah, jadi dibaca ta'muruni. 1 2 3. Aslinya ini ta'muru nani, ya tulisannya. Cuma diidghamkan. Contoh yang lain. Atuhajjuni. Aslinya atuhajju nani. Ya, atuhajju nani. Nah, ini mat lazimnya 2 ini. Atuhajju ni. Perhatikan di sini atuha, ini mat kan? Mat tobi'i, jumpa sama tasdid. Dikasih tanda panjang. Macam walad dolin, walad dol, kan ada tasdid sudahnya. Kemudian ju, mat tobi'i lagi, mat. Ya, jumpa sama tasdid, dikasih panjang. Maka di Quran ibu ada tulisannya panjang 2 gini. Ada. Jadi baca onam, ini dibaca onam. Atuhajjuni. 1 2 3. Ya, harus dipahami. Jangan dibaca, oh ini panjang berarti jimnya. Atuhajjun. Nah, jangan ya. Yang dipanjangkan tuh matnya. Ah, ya, panjangkan matnya. Apalagi contoh di situ? Ni'imma. Ya. Aslinya ya, mama ya, ni'imma aslinya ni'imma ma, digabungkan, diidghamkan ni'imma. Nah, jadi seperti itu. Baik. Sampai di sini bisa pahami pengecualiannya? Insyaallah. Yang terakhir mutlak. Ini harokat juga. Mutlak itu apa? Huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya sukun. Halaman 50-nya. Nah, nampak? Mislain mutlak. Mislain mutlak. Huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya sukun. Ya, huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya sukun. Maka hukumnya izhar tanpa pengecualian. Tidak ada pengecualian. Izhar. Ya, contoh syaqaqana 1 2 3. Yang mana itu? Qaf sama qaf. Qaf pertama berbaris, qaf kedua baris mati. Jadi dibaca izhar. Syaqaqana yamsasni. Sin sama sin. Nah, kan mislain itu. Ya, jenis hurufnya mislain. Cuma baris pertama hidup, baris kedua mati, maka dia mutlak dibaca izhar. Kemudian madadnaha. Izhar. Radadna naqsushum.
ambatat tadbira wala tushtita. Ya, berarti kesimpulannya ya, biar mudah kita mengingat ya. Mislain atau disebut juga dengan mutama silain. Apa itu? Dari tulisannya saya pun dah tahu, Pak. Mutama silain, semisal. Ya, semisal. Berarti samo, huruf pertama dan keduanya samo. Kalau sudah hurufnya samo, sifatnya pun samo. Ini dari jenis huruf. Ya, dari jenis huruf. Sementara dari sisi harokat baris terbagi kepada berapa? 3. Yang pertama soghir, yang kedua kabir, yang ketiga mutlak. Sogir itu kalau diartikan secara bahasa apa sogir? Kocil kan? Sogir kok kocil. Koci itu kan sebelum jadi koci kan mati dulu awak. Ya, mati artinya tak ada, baru jadi hidup kan? Kan dulunya kan awak belum hidup kan? Baru jadi hidup. Makanya supaya mudah ingatnya, kalau apanya mati hidup. Atau sukun harokat kan ini kan. Jadi supaya kadang cemana dong ingatnya kan kadang bingung itu. Berarti awak tadinya tak ada jadi ada. Sogir masih sogir. Kalau sudah kabir, yo hidup-hidup kan. Kabir itu kan bosar itu. Bosar itu berarti hidup. Ya, udah bosak lah kan? Udah bosak, so hidup terus. Baru sesudah hidup mutlak mati. Hidup mati. Jadi baris pertamanya hidup berharokat, baris keduanya mati. Jadi balik kita ke sukun ya, mutlak mati. Jadi yang pertama kalau dia soghir, berarti huruf pertama sukun, kedua berharokat. Kalau kabir berharokat bosak ya, hidup-hidup. Kalau mutlak kullu nafsin za'iqatul maut, pasti mati kan? Berarti hidup mati. Mutlak mati udah. Ya hidup mati. Jadi seperti itu para ulama membuat istilah-istilah dalam baris ya, biar mudah kita mengingatnya. Jadi sogir, kabir, mutlak. Nah, kalau dia sogir sudah pasti idgham ya. Idgham kan? Idgham. Idgham itu apa? Masukkan. Jadi huruf pertama itu dimasukkan ke huruf kedua. Idrib bi'asok. Ya, huruf pertama ba-nya mati, ba kedua berharokat maka dilebur. Kalau kabir udah pasti izhar. Mutlak udah pasti izhar. Ya. Jadi makanya kalau di buku-buku tajwid sekolah yang ada itu cuma idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Kan itu kalau baca buku-buku tajwid nanti silahkan beli buku tajwid. Kenapa yang dibahas idgham? Karena ini yang menjadi permasalahan. Ada huruf pertamanya dimasukkan ke huruf kedua. Kalau ini jarang dibahas kalau di buku-buku tajwid sekolah. Tapi perlu kita bahas untuk mengetahuinya. Jadi seperti itu idgham mutamasilain sudah selesai. Insyaallah nanti kita masuk mutaqaribain. Ya. Coba kita lihat ya.
Ya nanti silakan nanti ya Ibu cari sendiri dalam Al-Qur'an. Ketika baca-baca Quran tengok ya, kalau berjumpa dua huruf yang sama berarti dia mutamasilain. Ya. Nanti pas baca Quran ya, baca Quran silahkan nanti dilihat ya. Ya, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Nah, jadi waw sama waw, maka dia diidghamkan. Banyak ya di Quran banyak pertemuan dua huruf itu, ya. Bahkan dalam surah Alif Lam Mim kan, dzalikal kitabu la raiba fihi huda kan? Ah, alam nasyrah laka sadrak. Kemudian wa wada'na. Yang mana itu? Waw sama waw. Berarti hukumnya apa? Mutamasilain kabir. Berarti dibaca izhar. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Apa lagi? Inna idza faragh wa ila rabbika farghab. Enggak ada. Banyak ya dalam Al-Qur'an nanti contohnya. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Ghain sama ghain. Ya. Dan contoh-contoh yang lain. Baik, ada yang mau ditanya sampai sini? Kalau tidak ada, kita masuk matan tawassut. Ada yang mau ditanya? Entah apa nak ditanya, Ustaz bingung Ustaz gitu ya. Sekarang kita masuk matan tawassut. Kemarin sampai bait mana, Bu? Fi zakaraini Allahul an sudah. Allahul an. Al-an al-ana Allahu sudah. Musaitirun sudah kan? Musaitirun. Dapat halaman 79 matan tawassut. Riwayat Hafiz. Halaman 79. Sampai mana penjelasannya? Di situ halaman berapa? 81. 81. Sampai mana kemarin itu? Dari awalnya halaman 79 kan? Iya. Awalnya tuh halaman 79 kan? Terakhir sampai halaman 81. Bait keberapa? Bait ke-6. Az-zakaraini Allahul an belum? Bait ke-6 belum? Fi dzakaraini ma'a Allahul an. Tashil ibdal. Yalah, kita baca ya. Nanti ingat-ingat ya sampai mana. Kalau memang belum jelas kita ulangi dari awal. Ya. Baik, matnu risalati tawassutil munfasili halaman 79. Halaman 79. Dapat? Matnu risalati tawassutil munfasili li Hafsin min tariqis Syatibiyyati yaqulu raji rahmatil quddusi arifu wardani alindunisi hamdan li rabbi wassalatu wassalam
على النبي المصطفى خير الأنام وبعد خذ ما اختار فيه الشاطبي من حرف حفص نافعا لطالبي أربع نوزد ما اتصل وانفصلا في خلف عين قدما ما طولا يبسط بسطة بسين وردا وبمسيطر بصاد جودا وفي مسيطرون طور وجهان في الذكرين مع الله الآن قدم لبدالا وفي سلاسلا بالحذف والإثبات وقفا رتلا. Ya, terakhir kita sudah membahas tentang tiga ya, az-zakarain Allahul an ya. Fi dzakaraini ma'a Allahul an. Ya. Jadi az-zakaraini Allahu al-ana. Ya kan? Nah, az-zakaraini ya, cara membacanya qaddimi li badal. Ya. Di bait ke-6 ya. Fi dzakaraini ma'a Allahul an qaddimil ibdal. Ya. Kita baca di bait yang ke-6 itu halaman 80. Di situ disebutkan bahwa begitu juga di halaman 81-nya terjemahannya, begitu juga pada lafaz az-zakarain surah apa itu? Al-An'am ayat 143 dan 144. Kemudian surah Yunus atau surah An-Naml ayatnya sama, ayat 59. Itu ada lafaz Allahu. Ya, kemudian Al-An surah Yunus ayat 51 dan 91. Ada dua cara membacanya. Boleh dibaca tashil atau ibdal. Ya, boleh dibaca tashil atau ibdal. Tapi yang didahulukan adalah ibdal, qaddimil ibdal, ya, qaddimil ibdal. Penjelasannya di bait ke-7. Dahulukanlah ibdal. Nampak bait ke-7 terjemahannya qaddimil ibdal. Nah, jadi kasih tanda titik di qaddimil ibdal itu. Jadi keterangan yang 3 tadi di atas itu keterangannya ada di bait ke-7, qaddimil ibdal. Maksudnya dahulukanlah ibdal. Nah, dahulukanlah ibdal. Baru kita tengok keterangannya apa itu tashil, apa itu ibdal. Tashil itu apa? Melemahkan suara hamzah yang kedua. Melemahkan suara hamzah yang kedua. Ini kan aslinya ini hamzah asli. Ini hamzah wasol. Az-zakarain. Jadi hamzah keduanya dilemahkan. Az-zakaraini 1 2 3. Yang satu a, yang kedua a. A. Ya,
Az-zakaraini. Jangan dibaca aaz, salah. Tapi yang satu jolas hamzahnya a, yang kedua a. Coba sama-sama, ba, hilangkan ba-nya jadi itulah hamzahnya. Hamzah tak jolas. Coba ba, hayati ya, ba, hilangkan ba-nya jadi itulah yang keduanya. Az-zakaraini. 1 2 3. Allahu al-an. Al-an. Tashil. Cara yang kedua, ibdal. Ya, ibdal itu apa? Kita lihat. Mengganti hamzah kedua menjadi alif sukun sehingga menjadi mad lazim. Karena hamzah ini mad, hamzah ini kan harusnya hamzah. Diganti jadi alif. Ya, berarti kan jadi mad. Mad jumpa sama tasdid. Maka dibaca panjang. Jadi kita bacanya az-zakaraini. 1 2 3. Sama juga ini. Allahu al-ana. Di dalam riwayat Hafiz dua-dua boleh dibaca, tapi yang lebih didahulukan apa? Ibdal. Apa ibdal lagi? Hamzah kedua diganti jadi alif, ya. Jadi panjang mat, jadi mat ya. Kita buktikan dalam Al-Qur'an. Silahkan satu saja kita buka. Ya, Az-Zakaraini, surah Al-An'am ayat 143. Surah Al-An'am ayat 143. Kita buktikan betul tidak panjang di situ. Al-An'am 143. Karena Quran kita sudah riwayat Hafiz, maka sudah dikondisikan riwayat Hafiz, ya. Ada panjang? Ada, Bu. Panjang kan? Entah ada yang beda pula, Dapat? Surah Al-An'am 143. Qul az-zakarain. Panjang enggak? Panjang, ya. Qul az-zakarain. Kemudian di ayat 144-nya. Wa minal iblis itsnaini wa minal baqari itsnain. Qul az-zakaraini. Ada? Jadi itu dibaca. Apa tadi istilahnya? Ibdal. Ya, hamzah kedua diganti menjadi alif mad. Ya, aslinya az-zakarain. Ya, az-zakarain. Jadi udah kita ikuti saja apa yang ada di Quran nih. Ya, jadi kalau nanti kita jumpai seperti itu, bacalah qul az-zakarain. Begitu nanti seterusnya. Allahu al-ana. Bisa pahami ya? Jadi cara membacanya qaddimil ibdal. Ya, qaddimil ibdal. Satu lagi kita ambil wa fi salasila. Kita lihat lagi di bukunya riwayat Hafiznya. Wa fi salasila
bil hadfi wal itsbati waqfan ruttila. Dan tadi kan titik ya. Dan pada lafaz salasila, surah Al-Insan ayat 4 ya, surah Al-Insan ayat 4. Kita buka surah Al-Insan ayat 4. Hal ata 'alal insan. Surah 76 ya. Ayat 4. Inna a'tadna lil kafirina salasina wa aghlalan wa sa'ira. Ada? Salasila. Alhamdulillah. Nampak? Inna a'tadna lil kafirina salasila. Ada kan tanda bulat di atas alif? Ada. Di salasila itu ada nggak di atas alifnya bulat? Ada kan? Sifir mustatil itu istilahnya ya. Walaupun tak tahu lah istilah-istilah menghafal banyak kali mau dihafal. Ya. Macam mana cara membacanya itu kita lihat di bait yang ketujuh itu cara membacanya bil hazfi wal isbati waqfan ruttila. Nampak di bait yang ketujuh? Wa fi salasila bil hazfi wal isbati waqfan ruttila. Dan pada lafaz salasila surah Al-Insan ayat 4 cara membacanya dengan menghilangkan alif atau mensukunkan lam. Tadi kan tulisannya apa? Salasila kan? Tulisannya kan gini, salasila. Di sini ada bulat kan? Jadi cara membacanya itu yang pertama menghilangkan alif. Kalau hilang alif, berarti kalau mau diwakafkan jadi apa? Lamnya jadi sukun. Jadi cara yang pertama dengan bil hadzf. Hadzf itu apa? Menghilangkan alif. Kalau sudah hilang alif, kalau mau matikan berarti lamnya jadi sukun. Jadi membacanya salasil. Jadi boleh Bapak membaca inna a'tadna lil kafirina salasil. Boleh. Boleh. Itu cara yang pertama yaitu dengan hadzf. Hadzf itu apa? Menghilangkan huruf alif berarti mematikan huruf lam kan? Tak mungkin nak baca salasila. Kalau mati namanya salasil, ya kan? Dibaca waqaf. Kemudian ya, cara yang kedua yaitu isbat atau menetapkan alif. Menetapkan alif berarti alifnya tetap dibaca menjadi mat tabi'i ketika dibaca dalam kondisi waqaf. Berarti boleh Bapak membacanya inna a'tadna lil kafirina salasila. Ini kalau cerita waqaf ya. Cerita napas tak sampai. Ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila. 1. Boleh juga tadi salasil. Bisa ya? Itu kalau dalam kondisi waqaf. Maka lihat keterangannya lagi di bawah. Lafaz salasila kalau dibaca wasol alifnya tidak dibaca. Kalau disambung ini kan alifnya tak boleh dibaca panjang. Kalau nampak gitu begini alifnya tak boleh dibaca panjang. Contoh wala ana abidum ma abattum qul ya ayyuhal kafirun. Kan ada di atas ananya itu. Ada nampak kan? Makanya wala ana dibaca pendek. Jadi salasil itu sama. Kalau dibaca wasol disambung maka dia dibaca alifnya tak dibaca lagi ya. Contoh saya bacakan
Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Salasila wa itu kalau disambung. Saya pahami ya? Jadi kalau disambung alifnya tak dibaca. Tapi biasanya kalau kita nanti talaki membaca sama syekh, nanti syekhnya suruh matikan untuk mengetes awak paham enggak di situ ada riwayat ya, ada enggak di situ riwayat hafaz. Nanti disengajakan itu. Matikan katanya. Awak matikanlah. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Yang satu lagi kata syekhnya, inna a'tadna lil kafirina salasila. Oh, udah paham arti kawan ini. Udah paham, udah bisa naik sabu ini. Ya kan? Sabu kuning udah bisa naik. Baru nanti katanya wasolkan. Sambungkan. Baru lawak sambungkan. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Itu. Kalau kita talaki baca ya, baca muka syekh. Berarti ini udah paham dia. Udah belajar dia. Kayak jadi seperti itu, berhak mendapatkan sanad kata syekh nanti ya. Jadi itu cara membaca riwayat hafaz. Ya, cukuplah sampai situ ya. Nanti kepanjangan kali lupa pula yang lain-lain itu mau banyak kali ini. Enggak masuk semua ya kan. Jadi itulah tadi. Iya kan? Az-Zakarain, Allah dan Al-An. Kenapa ini kita copatkan bacanya ini, baitnya ini? Seharusnya selesai jajari baru masuk ini. Karena kita kan sudah berumur yang mengaji ini kan. Udah berumur dan kita kan pasti baca Quran. Ya, jadi jangan sampai awak enggak tahu ya, ini apa ini cara bacanya, macam ya besut ada tulisan sin di atas. Ini cara bacanya ini. Jangan sampai awak tak tahu. Apalagi kita mau mengajarkan misalnya sama orang, sama murid, ya jangan sampai salah mengajarkan atau jangan sampai salah menyampaikan sama anak awak. Ini makanya kita copatkan membaca baitnya ini. Sikitnya nih enggak panjang ya, cuma 11 bait. Ya kan? Cuma 11 bait saja. Jadi riwayat hafaz itu riwayat yang paling mudah dibandingkan yang lain. Kalau yang lain itu nanti banyak macamnya. Wadduha ya. Walaili idza saja, ada saja. Ya, kalau riwayat hafaz cuma satu aja, bismillahi majreha. Cuma itu saja. Makanya riwayat hafaz ini paling enak. Ya, singkat. Ya, makanya banyak dipakai hampir di seluruh dunia riwayat hafaz. Kenapa? Mudah menghafalnya, mudah mengingatnya. Enggak banyak rumus-rumus ya. Ya, kalau yang lain nanti banyak rumusnya ya. Apa namanya? Ya, jadi banyak rumusnya. Wa yuqimunas shalah. Bukan shalah, ini shalah. Banyak. Kalau riwayat hafaz ya tetap shalah. Ya, wa yuqimunas shalah. Jadi banyak ragam bacanya. Jadi ini kita percepat ya. Usahakan Ibu ulang-ulang ya, ulang-ulangi. Nanti kalau ada yang enggak paham ditanyakan tentang riwayat hafaz ini ya. Riwayat hafaz ini. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah udah paham semua. Kita tutup. Ada. Ya. Ya, jadi kalau yang tadi shaghir sukun mati hidup ya. Kalau kabir hidup-hidup. Kalau mutlak hidup mati. Kalau dua hurufnya sama berarti mutama silain. Semisal ya, semisal. Kalau hidup, kalau mati hidup berarti idgham. Hidup-hidup izhar, harus jelas dia. Hidup kan harus jelas. Ya, gitu juga mati hidup mati jelas juga. Ya, izhar. Ya, izhar. Kalau mati hidup kadang tak jelas kan? Idgham, kadang dia elo, ada yang tak elo, ya, melebur dia, melebur. Karena masih proses. Baik, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usahakan jangan absen ya, karena riwayat hafaz ini penting ya, akan terus kita baca. Jadi nanti kalau tak datang udah kelewatan nanti riwayat hafaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله الرحمن Ada video tuh. الرحيم